beautifully made. And we would like to thank our past president, Virendra Patrikar, for taking efforts in designing this beautiful website, which is very user-friendly. And thank you also for conducting the two training sessions for all the presidents, secretaries, and the board members of this year, as well as the board for 21-22. Thank you, Virendra Patrikar, sir. And once again, I would like to thank our DG also for doing a wonderful job, and all the award committee members also. So that was one interesting thing that we had last week. And talking about upcoming events, we are here to meet for one beautiful speaker meet by CA Preeti Rajendrikar, who would talk about Jyotish Shastra. So with this, our president had also launched a beautiful campaign called as April Cool, not April Fool. So we request people to please come forward and plant a tree and share photographs and to make this our surroundings cleaner and beautiful with those green trees around. So I request on behalf of President to please plant trees. Uh, Talking about upcoming celebrations, we had Aunt Sonal Prasad Shembekar, who celebrated her birthday today. And Milind Mandlik and Rotarian Mrudula Sudami will be celebrating their birthdays on 5th and 6th of April, respectively. While Rota kids, Pallavi Harish Dodke had her birthday today, that is 2nd of April. And Rudra Raju Itkalwar will be having his birthday on 8th of April. So these are about the upcoming celebrations. I'm also happy to just inform... one correction. Pallavi is and Pallavi and not Rota Kid Pallavi. I'll make that change. Sorry for that mistake. Some blunders like these happen, but I'm really regret that, and I'll make those changes in our data. Thank you, President, for that information. And I would also like to inform that Anne Saili Dharashukar has been invited by Rotary Club of Nagpur to give a talk on graphology, and that is conducted on 8th of this month. So congratulations to Saili too. With this, back to President Nishikant. Thank you, Honorary Club Secretary Pratiksha. I also welcome DGN Dr. Anand Jhunjhunwala to this speaker meet, and also to District Secretary Rotarian Naresh Shah. You are both are welcome to this meeting. So before moving ahead, dear friends, I am here to make an appeal that we had a meeting, and in the last board meeting, it was declared that it is time to give back to the Rotary Foundation, so in turn we can get for more funds for the more global, meaningful global grant projects. So we have launched this scheme, a Paul Harris Fellow. First 20 persons who are ready to become Paul Harris Fellow, they will be made PHF in $200, as well as whereas the district has declared the scheme PHF scheme of $300. So club will be giving a subsidy of $100. So I request more and more members to come and become Paul Harris Fellow. As Pratiksha said, district award has been made digital, and our past president Virendra Patrikar has taken a great lead in that. And we had 2 sessions, so I congratulate Virendra Patrikar for making that very user-friendly website for digital applications of district awards. A request has come from Utkarsh Vidya Mandir Khapri to donate 4 e-learning kits to them. We have received a proposal of we are getting a 2 e-learning kits worth rupees 40,000 in CSR fund of rupees 7,000. So Saish Kashikar has come forward and he is donating 1 e-learning kit, and 1 e-learning kit will be donated by past president Meenal Dehadran. So thank you to both of them. So that's all from my end. So I again welcome dignitaries of other club. We have Kavita ji, President. Welcome, ma'am. From Nashik Grape City. So I request our program committee chair Renuka to take the proceedings ahead. Over to you, Renuka. Thank you, President Nishikant. A very good evening to all. This speaker meet is going to be different in all aspects because all of us follow the Panchang, and most of the, I would like to say, the Dravidian communities follow this particular period of the year as the beginning of the new year. And we are fortunate enough to have
people who contribute to that knowledge and who are widely referred, and we just take pride in having this family associated with our club. So we thought of inviting and Preeti Rajendekar as the speaker for the same. And I request Ann Mukta Kulkarni to please introduce our speaker for today. नमस्कार, मी मुक्ता कुलकर्णी. प्रत्येक शुभमुहूर्त आणि सणाला आपण पंचांग बघतो आणि पंचांग म्हटलं की डोळ्यासमोर प्रथम राजंदेकर यांचं महाराष्ट्रीय पंचांग आपल्याला आठवतं. असं हे महाराष्ट्रीय पंचांग सर्वांनाच परिचित आहे. आज आपल्याला प्रमुख वक्त्या म्हणून सौ प्रीती हेमंत राजंदेकर या लाभल्या आहेत. महाराष्ट्रीय पंचांगाचे त्या कार्य बघतात. यांची राजंदेकर असोसिएट्स नावाची CA फर्म आहे. यांनी नोव्हेंबर 2006 मध्ये CA ची परीक्षा दिली. 2013 मध्ये यांनी वेदांग ज्योतिष्य ही BA ची पदवी प्राप्त केली. तसेच महाराष्ट्र ज्योतिष मंडळ मुंबई यांची ज्योतिषशास्त्राची परीक्षा त्या उत्तीर्ण झाल्या आणि आता त्या सासूबाईंबरोबर पंचांगाची मांडणी आणि त्याचे वितरण करीत आहेत. असे उत्तुंग व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले. प्रीतीताई राजंदेकर यांचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी आज रोटरीने माझ्यावर टाकली. त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद देते. थँक्यू फॉर द इंट्रोडक्शन. आणि आम्हाला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की जेव्हाही रोटरीचं आम्ही प्लॅनिंग करतो प्रोजेक्टचं, सगळ्यात पहिले कालनिर्णय आणि पंचांग घेऊन बसतो. कोणकोणते सण कधी कधी, आणि त्या हिशोबाने आम्ही आमचं रोटरी अर्थ प्लॅनिंग करतो त्या सणांना कोलॅबरेट करून प्रोजेक्ट करण्यासाठी. सो टुडे वी हॅव स्पीकर फ्रॉम द हाऊस ऑफ दी राजंदेकर. सो आय रिक्वेस्ट अँड CA प्रीती राजंदेकर, प्लीज गिव्ह हर अ टॉक. ओव्हर टू यू. थँक यू. अनम्यूट करायला लागेल. अनम्यूट युअरसेल्फ. नमस्कार, मी प्रीती राजंदेकर. सर्वप्रथम मी रोटरी क्लब ऑफ नागपूर डाउनटाउन यांची आभारी आहे. त्यांनी मला स्पीकर मीटसाठी बोलवलं, त्याच्यासाठी मी त्यांची अत्यंत आभारी आहे. आज आपण पंचांग आणि ज्योतिष्य याविषयी बोलणार आहे. आज आपण पंचांग आणि ज्योतिष्याच्या विषयी बोलणार आहे. तर पंचांग आणि ज्योतिष्य हे तसे थोडेसे वेगळे विषय आहे. पंचांग हा जसा मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशनचा जास्ती भाग येतो आणि ज्योतिष्यामध्ये जसा जो आवडता विषय असतो आपला तो म्हणजे फलादेश, हा मुख्य पाठ त्याच्यात जातो. तर आपण पहिले काही थोडंसं पंचांगाविषयी जाणून घेऊ आणि थोडं नंतर ज्योतिषामध्ये जो फलादेश आपण इंडिव्हिज्युअल सांगतो जातकाचा त्याच्याविषयी थोडंसं जाणून घेऊया. आता सगळ्यात पहिले आपण पंचांगाविषयी त्याचं थोडीशी हिस्ट्री आणि त्याच्यात काय बेसिक असतं हे आपण तुम्हाला सांगते. आता आपण आकाशामध्ये जे स्थित असलेले रवी, चंद्र, नक्षत्र वगैरे हे जे सगळे आहे त्याचे मानवी जीवनावर काय परिणाम होतात याचा अभ्यास ज्या शास्त्रांनी केला जातो त्याला आपण ज्योतिष्य शास्त्र म्हणतो. बेसिकली भारतीय ज्योतिष शास्त्राचे 3 मुख्य विभाग आहेत. त्याच्यात पहिला एक सिद्धांत, दुसरा संहिता आणि तिसरा होरा. तर सिद्धांतामध्ये ग्रहांचं गणिताचं कॅल्क्युलेशनचं मुख्य हे असतं. संहिता विभागामध्ये चंद्र सूर्याचे जे ग्रहण असतात, उल्कापात असतं, नंतर ग्रहांची भ्रमण, त्याच्यावरून मानवी जीवना म्हणजे ओव्हरऑल सगळ्या त्याच्यावर कसा परिणाम होतो याचा अभ्यास केला जातो. आणि होरा म्हणजे याला जातक स्कंद म्हणतात. त्याच्यात इंडिव्हिज्युअल मनुष्य त्याच्या जन्मकालीन परिस्थिती ग्रहांची कशी होती त्याच्या पत्रिकेवरून बघून त्याच्या आयुष्याचा सुखदुःखाचा जो विचार करतात त्याला होरा म्हणतात. हा जनरली लोकांना याच्याविषयी माहिती असतं. आता आपण याच्यापैकी पंचांगाविषयी चालू करूया. पंचांग जे शास्त्र आहे हे ज्योतिषांतर्गत त्याच्याशी रिलेटेड आहे आणि पंचांग हे खूप जुनं आहे म्हणजे, आणि या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी निगडीत आहे. पंचांग हे कालगणनेचं मापन आहे. जसं आता आपण खूप पॉप्युलरली कॅलेंडर युज करतो, कारण ब्रिटिशांनी आपल्याला रिसेंट रूल करून गेले तर त्यांनी आपल्याला ती कॅलेंडरची सवय लावली. पण पंचांग हे अगदी ॲक्युरेट म्हणजे कालगणनेचं हे आहे आणि त्याचे जे परफेक्ट सायन्स आहे बेसिकली. आणि याचा उल्लेख आपल्याला अगदी खूप जुन्या याच्यात रामायणात, महाभारतात पण
आता आपण पंचांगाविषयी जाणून घेऊया. पंचांगाच्या नावावरून लक्षात येईल की याच्यात मेन 5 अंक म्हणजे 5 विभाग केले गेले, ज्याच्यावर हे सगळं त्याचं गणित, त्याच्याशी रिलेटेड आपण जे सण पाहतो हे होतं, हे सगळं याच्याशी रिलेटेड असतं. तर त्याच्यात पहिला भाग असतो तिथीचा. तसं इंग्लिश महिन्यांमध्ये दिवस असतात, असं दिवस हा कन्सेप्ट पंचांगात नाही आहे. आपल्या याच्यामध्ये तिथी हा कन्सेप्ट आहे. तर ही तिथी कशी फॉर्म होते, तर सूर्य आणि चंद्र हे ह्या ग्रह म्हणजे आपण असं म्हणतो की पृथ्वी स्थिर आहे आणि सगळे आपल्या भोवती फिरतात आहे. त्याला जिओसेंट्रिक कन्सेप्टने आपण चालतो. तर सूर्य आणि चंद्र याच्यामध्ये जेव्हा 12 अंशाचं अंतर होतं तेव्हा एक तिथी होते. ही एक तिथी अशा एका महिन्यामध्ये 30 तिथ्या असतात. एक शुक्ल प्रतिपदा ते पौर्णिमा अशा 15 आणि कृष्ण प्रतिपदा ते अमावस्या अशा 15. दुसरा त्याचा जे भाग असतो तो आहे वार. वार म्हणजे आपण सोमवार मंगळवार म्हणतो. पंचांगामध्ये वाराची व्याख्या अशी आहे की उदयात उदयम वारः, म्हणजे एकाच सूर्योदयापासून दुसऱ्या सूर्योदयापर्यंत जे असतो तो वार असतो असं आपण मानतो. आपल्या कालमापन पद्धतीप्रमाणे हा जो वार आहे हा दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयाला बदलतो, पण पाश्चिमात्य याच्याप्रमाणे वार आणि तारीख हे दोन्ही रात्री 12 वाजता बदलतो. हा मुख्य फरक आपल्या आणि त्यांच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर पंचांगामध्ये तिसरा नंबर जो येतो तो येतो नक्षत्रांचा. नक्षत्र म्हणजे जे कधीच त्यांच्या जागेवरून हलतच नाही, म्हणून त्याला न शरती असं नक्षत्र म्हटलंय. म्हणजे जे तिथे आहे तेव्हापासून ते तिथेच आहे असं आहे. असे एकूण 27 नक्षत्र आहे. अश्विनी हे पहिल्या नक्षत्रापासून चालू होतं आणि रेवती हे शेवटचं नक्षत्र आहे. त्याच्यानंतर पंचांगामध्ये येतो योग. योग हे पंचांगाचं चौथं हे आहे. तर योग म्हणजे बेरीज, संयोग. तर योग म्हणजे काय, तो सूर्य ज्या पद्धतीने चालतो त्याची जी काही गती आहे आणि चंद्राची जी काही गती आहे याचा आपण जेव्हा ऍडिशन करतो तेव्हा त्याला योग म्हणतात. आणि हे योग पण नक्षत्रासारखे 27 प्रकारचे. पहिला योग जो आहे तो विषकंभ आहे आणि शेवटचा वैधृती आहे. मुख्य म्हणजे हा योगाचा जो विचार केला जातो ना, हा खूप वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी केला जातो. जसं एखाद्या व्यक्ती आजारी असेल तर त्याला कोणत्या याच्यावर औषध द्यावं, अशा आधी जेव्हा खूप स्पेशलाइज मेडिसिन्स नव्हते तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींवर कोणत्या योगावर काय करायचं हे खूप जास्ती होतं. आता शेवटचं जे पंचांगाचं अंग आहे ते म्हणजे करण. करण म्हणजे काय असतं की जसं सूर्य आणि चंद्रामध्ये 12 अंशाचं अंतर झालं की एक तिथी बनते, तसं सूर्य आणि चंद्रामध्ये 6 अंशाचं अंतर झालं की एक करण बनतं. हे असे एकूण 11 करण असतात. आता ही पंचांगाविषयी थोडक्यात माहिती झाली. मी तुम्हाला याच्यावर हे दाखवते. आय डोंट नो हे दिसेल की हे जरा कठीण आहे. नाही दिसणार, इट्स ओके. या पंचांगामध्ये हे जे याला कठडाची पानं म्हणतात, इथे सगळ्यात पहिले तिथी दिसते, मग त्याच्यानंतर वार लिहिलेला आहे, त्याच्यानंतर एंडिंग टाइम म्हणजे तिथी कोणत्या वेळेस संपते, जसं दिवस आणि हेच आहे तसं ते दिलेलं असतं. मग नक्षत्र दिले, नक्षत्र किती वाजता संपतं हे दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर योग दिलेला आहे, योग किती वाजता संपतो हे दिलेलं आहे. तसंच कर्णाचे 2 कर्ण आहे, त्याचे 2 कर्णाचे कॉलम पण दिलेले आहेत, ते किती वाजता सांगतात. आणि याच्या पुढे सगळ्यात शेवटी आपल्याला एक असं ई दिसतं, ई म्हणजे इंग्लिश दिनांक असं आहे. तर ही झाली आता पंचांगाविषयी माहिती. आता आपण ज्योतिषाचा सर्वात महत्वाचा विषय आणि आवडता विषय तो म्हणजे फलादेश, ज्योतिष सांगणे, याच्यावर जाऊया. याच्यासाठी पण आपल्याला ज्या बेसिक गोष्टी माहित पाहिजे, तर मिनिमम गोष्टी तरी माहित पाहिजे, त्याच्याविषयी मी डील केलेलं आहे. कारण हे शास्त्र खूपच मोठं आहे, म्हणजे इट इज अनएंडिंग बेसिकली. आपण आता ज्योतिष आणि फलादेश जाणण्यासाठी बेसिकली 3 गोष्टींचा मी विचार करून सांगितलंय. ते म्हणजे राशी विचार, ग्रह विचार आणि कुंडलीत जे भाव असतात त्याला भावशील विचार म्हणतात, ते एक आहे. तर राशी म्हणजे काय, सगळ्यात पहिले राशी म्हणजे काय. आपण 12 राशींची नावं खूप ऐकत असतो. तर सूर्य ज्या नक्षत्र 5, जसं आपण मगाशी म्हटलं की ते नक्षत्र काही हलत नाही, ते तिथले तिथे राहतात. तर जिथून अश्विनी नक्षत्रापासून सूर्य चालू होतो तो तिथे जाईपर्यंत असे जे 360 डिग्रीज आहे त्याचे आपण समान 12 भाग केले की एक राशी होते. एक राशी 30 अंशाची असते. हिंदू ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे कसं असतं की जातकाचा जन्म होतो तेव्हा त्याचा चंद्र कोणत्या राशीत आहे त्याच्यात नंबर्स दिलेले आहेत. जसं पहिली राशी मेष आहे, दुसरी वृषभ आहे, असे 12 नंबर्स आहेत.
तर त्याच्यामध्ये चंद्र कोणत्या राशीत आहे, जर का चंद्र 2 नंबर मध्ये असेल तर आपण म्हणू की जातकाची वृषभ राशी. याला आपण म्हणतो मून साइन. म्हणजे आपल्याकडे आपण जो फलादेश पाहतो हा नॉर्मली मून साइन प्रमाणे काढला जातो. आणि याच्या व्यतिरिक्त पाश्चिमात्य देशामध्ये काय असतं की जातकाचा जन्म जेव्हा होतो तेव्हा सूर्य कोणत्या राशीत आहे ते पाहतात. कारण आपण जर का पाहिलं तर इंग्लिश पेपर्स मध्ये आपण जे भविष्य वाचतो ते सन साइन प्रमाणे असतं. कारण सूर्याचा एक स्पेसिफिक पिरियड असतो की तो या महिन्यात याच्यात असतो, या महिन्यात त्याच्यात असतो, हा ठरलेला पिरियड आहे. म्हणून पाश्चिमात्य देशात त्याच्या जन्माच्या वेळेस कोणती राशीमध्ये सूर्य आहे त्याप्रमाणे त्यांचं भविष्य सांगतात. त्याला आपण सन साइन म्हणतो. हा तुला राशीचा विचार. त्याच्या पुढे येतो ग्रह. ग्रह म्हणजे काय, आकाशात आपण असे तेजगोल पाहतो जे पूर्वेपासून पश्चिमेकडे जाताना दिसतात आपल्याला. हे सगळे ग्रह आहे. त्याच्यामध्ये बुध, मंगळ, शुक्र, शनी हे आपण बिना दुर्बिणीने पण पाहू शकतो. बुध याच्यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेमॅटिक जातो कारण सूर्याच्या सगळ्यात जवळच आहे, म्हणून तो दिसायला जरासं कठीण जातो. याच्या व्यतिरिक्त सूर्य हा तारा आहे आणि चंद्र जो आहे हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे. तसंच आपण राहू केतू म्हणतो. तर राहू केतू काय आहे, राहू केतू हे ऍक्च्युली आपल्याला काही दिसत नाही, ते ग्रह नाही आहे, म्हणजे जे दिसणारे ग्रह नाही आहे. पण सूर्य ज्या पाथवरनं जातो आणि चंद्र ज्या पाथवरून जातात, असं दोन्ही जेव्हा पाथ एकत्र छेडल्या जातात ते दोन ठिकाणी भेदल्या जातात. जसं तुम्ही बांगडी घेतली आणि 2 बांगड्या एकमेकांमध्ये असं टाकल्या तर बघा हे 2 ठिकाणी असे क्रॉस होतात. तर हे जे क्रॉस होणारे असतं त्याला आपण एकाला राहू म्हणतो आणि दुसऱ्या नोडला आपण केतू म्हणतो. राहू म्हणजे ड्रॅगन स्टेट आणि ड्रॅगन स्टेट. याच्याविषयी बरेच मतमतांतर आहे की परदेशामध्ये याचं हे म्हणजे विचार करायचा की नाही, पण आपल्या याच्यामध्ये तो वाईडली केला जातो. याच्या व्यतिरिक्त फलज्योतिषामध्ये काय केलंय की प्रत्येक ग्रहाला असं काही कारकत्व दिलंय. म्हणजे रवी कशाचा कारक आहे, तर हे मी तुम्हाला अगदी संक्षिप्त याच्यात सांगते. रवी हा जो आहे ना हा रवी आत्म्याचा कारक आहे. जसं चंद्राला मनाचा कारक म्हटलंय, मंगळ हे सामर्थ्य साहस दाखवतो म्हणून तो सामर्थ्याचा कारक आहे. बुध वाणी म्हणजे बोलणे. जर काय त्याचं बुध बिघडलं असेल ना तर तुम्ही बघाल की त्याला बोलण्यात प्रॉब्लेम होतो, तो सारखा हकलत बोलतो, तर त्याचा बुध बिघडलेला असतो म्हणून तसं असतं ते. त्याच्यानंतर गुरु हा सर्व सुखांचा कारक आहे. गुरुचं मुख्य कारण काय, गुरु सगळ्या गोष्टी वाढवतो. चांगला असेल तर चांगला, वाईट असेल तर वाईट, तो वाढवायचंच काम करतो. म्हणून गुरु हा सगळ्या सुखाचा कारक आहे. आणि शुक्र हा सगळा भौतिक सुख मॅरिड लाईफचा कारक आहे. तसंच शनी जो आहे हा दुःखाचा कारक आहे. पण शनी मी सांगते, शनी ही न्यायाची देवता आहे. तो तुम्हाला म्हणजे तिथपर्यंत शिक्षा देतो जोपर्यंत तुम्ही सुधरत नाही, असं असतं ते. त्याच्यानंतर आपण आता हे 7 ग्रह पाहिले आणि राहू केतू असे एकूण 9 पाहिले. याच्या व्यतिरिक्त फलज्योतिषमध्ये हर्षल म्हणजे युरेनस, नेपच्यून आणि प्लुटो याचा देखील विचार करतात. जनरली हर्षल आणि नेपच्यूनचा जो विचार आपण करतो ना, तर जेव्हा असं मास म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात काहीतरी घटना घडते, म्हणजे भूकंप होतो किंवा मोठे ऍक्सिडेंट्स होतात, त्याच्यामध्ये त्याचा विचार जास्ती केला. आता आपण जन्मकुंडली आणि त्याचे भाव कसे असतात याच्याविषयी थोडस जाणून घेऊया. जन्मकुंडली म्हणजे काय, तर जेव्हा जातकाचा जन्म होतो म्हणजे एखाद्या बाळाचा जन्म होतो तेव्हा आकाशामध्ये ग्रह कुठे कुठे असे होते, कोणत्या कोणत्या राशीत होते, त्याचा एक जो नकाशा असतो त्याला म्हणतात जन्मकुंडली. आता आपल्या सोयीसाठी आपण काय केलंय की त्या जन्मकुंडलीचे 12 भाग करून टाकले. तर साधारण एक जो भाग असतो तो 30 अंशाचा असतो. त्या 12 भागांना आपण भाव म्हणतो. असे 12 भावाचे पण त्याचे काही फीचर्स आहेत. तर अशा 12 भावांचा पण आपल्याला अभ्यास करायला लागतो. ते मी तुम्हाला आता मी नेहमी सांगते. 12 भावांमध्ये पहिल्या भावाला आपण तनुभाव म्हणतो. त्याच्यावरनं माणूस कसा आहे दिसायला, कसा राहील, त्याचं शारीरिक ठेवण कशी राहील हे जनरली पाहिलं जातं. दुसरा जो भाव असतो तो धनभाव असतो. याच्यावरनं जातकाच्या याच्यात ओव्हरऑल पैसा कसा राहिला आहे, पैशाची स्थिती कशी राहिली आहे, त्याची फॅमिली लाईफ कशी राहिली आहे, कुटुंब कसं राहिलं आहे, हे सगळं बघितलं जातं. असं तिसरा जो भाव असतो हा पराक्रम, याला साहस भाव म्हणतात. म्हणजे आणि याच्यावरनं म्हणजे जातक किती सामर्थ्य असेल, किती कर्तृत्ववान तो राहील आहे हे बघितलं जातं. याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच गोष्टींचा विचार केला आहे, जसं भावंड आहे, लेखक आहे, अशा बऱ्याच गोष्टींचा विचार केला असतो. चतुर्थ भाव जो असतो याला
सौख्य, सुखाचा कारक म्हटलंय. सुख म्हणजे, आणि चौथं हे जे असतं ना, हे आपलं घर, म्हणजे 4th हाऊस हे आपलं घर दाखवतं. ते सगळ्या सुखांचा सुखांचा जो विचार आहे हा 4थ्या हाऊस मध्ये केला जातो. 5वं हे जे आहे संततीचं असतं आणि शिक्षणाचं असतं, की कसं शिक्षण राहील, काय राहील, हे 5व्या याच्यावरनं कळतं. याच्या व्यतिरिक्त नंतर जो भाव येतो तो येतो षष्ठ. षष्ठ हे रोगाचं स्थान आहे. म्हणजे जर का आपल्याला कोणता रोग होतो आहे, का होतो आहे, त्याचं निदान नसेल सापडत, तर लोक जेव्हा पत्रिका पाहतात तेव्हा ते षष्ठावरनं कळतं आपल्याला, की आपल्याला कोणता रोग होतोय, केव्हा होईल, हे सगळं षष्ठावरनं कळतं. त्याच्यावरनं आपण शत्रू पाहतो आणि मामा पाहतो. सप्तम भाव जो आहे हा विवाहाचा असतो. याच्यामध्ये विवाहाच्या व्यतिरिक्त पार्टनरशिप, लोक जे पार्टनरशिप मध्ये बिझनेस करतात, हे सुद्धा सप्तम भावावरनं पाहिलं जातं. अष्टम भाव जो आहे हे मृत्यूचं स्थान आहे. अष्टम म्हणजे मृत्यूचं स्थान आहे. तर माणसाचा मृत्यू कोणत्या कारणाने होईल हे अष्टम भावावरनं कळतं. याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यात गुप्तधन, वारसा हक्क, हे सुद्धा गोष्टी पाहिल्या जातात. नवम भाव जे आहे ना, हे लक, भाग्य, म्हणजे नवम भाव, त्याला धर्माचं स्थान आहे असं म्हणतात. त्याच्यावरून दूरचे प्रवास, तीर्थ प्रवास, नंतर माणूस किती आपल्या ओल्ड एज लोकांचा किती रिस्पेक्ट करेल, हे वगैरे सगळं पाहिलं जातं. दशम भाव हा कर्म भाव आहे. कर्म म्हणजे आपल्याला काय करून आपलं अर्निंग होईल. आपण खूपदा असं लोकांचा पाहतो की माणूस शिकतो काहीतरी, करतो काहीतरी वेगळंच काम. तर हे 10 आणि 11 मध्ये जो फरक असतो तो असतो. त्याच्यानंतर एकादश भाव, एकादश भाव हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. हा लाभस्थान आहे. कोणत्याही गोष्टी तुम्हाला जर का पाहिजे असतील, जसं तुमचं लग्न व्हायचं असेल, तर 11व्या भावाचा संबंध द्यावा लागतो. तुम्हाला नोकरी लागून पैसा मिळायचा असेल तरी 11व्या भावाचा संबंध द्यावा लागतो. तर द्रव्यार्जनाचे सगळे जे काही हे आहे हे 11व्या भावावरनं पाळले जातात. शेवटचं आणि लास्ट आहे ते हे व्ययस्थान म्हणतो त्याला आपण. व्यय म्हणजे खर्च, पैसा खर्च होणं. तर पैसा कोणत्या कोणत्या मार्गाने खर्च होऊ शकतो हे त्याच्यावरनं आपल्याला कळतं. याच्यावरनं आपण परदेश पण पाहतो, परदेश गमन पाहतो. तसंच हॉस्पिटलायझेशनचं जे असतं ते पण आपण पाहतो. ही झाली 12 भावांची थोडक्यात माहिती झाली. 12 भावांना याला भावशील विचार असं म्हणतात. आता ह्या बेसिक 3 गोष्टी झाल्या. याच्यामध्ये म्हणजे राशी, ग्रह आणि भाव असे 3 हे महत्वाचे ठरतात. याच्या व्यतिरिक्त अजून बरेच काही आहे, ते मी थोडंसं तुम्हाला सांगते. आता या पोलॅरिटीसाठी आपण जेव्हा विचार करतो ना, तेव्हा आपल्याला राशी, ग्रह विचार आणि भावशील विचार, ज्याच्या व्यतिरिक्त कोणते ग्रह कोणत्या राशीत पडले आहे, कोणत्या ग्रहांची कोणासोबत युती आहे, या आपल्या ज्योतिषशास्त्रामध्ये ग्रहांची दृष्टीला पण महत्व दिले. तर कोणत्या ग्रहांची कोणावर दृष्टी आहे, जसं आता मंगळ आणि शनीची अपोजिट दृष्टी असेल तर नेहमी जाता काहीतरी कन्फ्युजन मध्ये राहतं. कारण मंगळ आणि शनी हे एकदम अपोजिट स्वभावाचे ग्रह आहेत. मंगळ एकदम अग्रेसिव्ह, शनी एकदम थंड. तर ह्या सगळ्या असे प्रॉब्लेम्स असतात. तर हे पण आपण लक्षात घेतो की का बरं असं आहे. जसं मंगळासोबत जर का बुध असेल, अगदी परफेक्ट जवळ असतील, तर जातक बोलायला खूप तेज असतो. म्हणजे माणूस जो असतो तो खूप हार्डली बोलतो. जर का बुधासोबत राहू असेल तर बोलणारा व्यक्ती जो असतो तो खूप छान गोड बोलून स्वतःचं काम करून घेऊ शकतो. अशा सगळ्या हे. आता याच्यानंतर आपल्या कुंडलीमध्ये कसं असतं की जन्मलग्न मंडळी तुम्ही पाहिलं तर 1 ते 12 मध्ये काहीतरी ग्रह असतात, काहीतरी असतं. हे ग्रह तुम्हाला सांगतात की तुमच्या आयुष्यात काय काय घटना घडणार. पण या घटना कधी घडणार हे ठरवण्याचं सुद्धा आपण एक साधन ज्योतिषशास्त्रात दिले आणि ते म्हणजे दशा. दशाविचार याला म्हणतात दशाविचार. तर दशाविचार म्हणजे काय की 7 ग्रह आणि राहू केतू यांना ज्योतिषशास्त्राने काही वर्ष दिलेली. आपण जनरली ज्योतिषशास्त्रात जेव्हा दशेचा विचार करतो तेव्हा विंशोत्तरी दशा ही जास्ती वापरल्या जाते प्रेडिक्शनसाठी. विंशोत्तरी म्हणजे 120 वर्ष. म्हणजे सगळ्या ग्रहांना त्यांच्या जे ठरवलेली जी वर्ष आहे त्याची टोटल जर का केली तर ती 120 वर्ष येते. तर याच्यामध्ये दशाक्रम पण ठरलेला असतो. तर सगळ्यात पहिली जी दशा येते ती केतू, ती 7 वर्ष असते. अशी वर्ष ठरलेली आहे. तर दशा कशी ठरवायची? तर जातकाचा जेव्हा जन्म होतो, बाळाचा जेव्हा जन्म होतो, तेव्हा आपण जेव्हा पाहतो तर त्याचा चंद्र कोणत्या राशीत आहे. तर आपल्याला त्याची रास कळते, तर त्याचप्रमाणे आपल्याला त्याचं नक्षत्र पण काढता येतं. त्याचं नक्षत्र जे आहे त्याच्यावरून त्याची दशा ठरते. जसं आता एखाद्या बाळाचा जन्म मेष राशीत अश्विनी नक्षत्रात झाला. अश्विनी हे केतूचं नक्षत्र. तर बाळाला जन्मतः केतूची 7 वर्ष दशा राहील.
7 वर्ष नाही राहणार, त्याचं तो कोणत्या नक्षत्रामध्ये 1, 2, 3, 4 कशा ह्याच्यात आहे त्याच्यावरून ते ठरेल. जेव्हा केतूची नक्षत्राची दशा संपेल त्याला शुक्राची चालू होईल, शनीची चालू होईल, हा असा क्रम ठरलेला असतो. तर याच्यावरून काय होतं की ही दशा आता कोणत्या ग्रहाची चालू आहे आणि ती जसं आपण ते 12 भाव पाहिले तर ती कोणत्या कोणत्या भावांना जोडते आहे त्याचे सगळे इफेक्ट आपल्याला त्या दशेत मिळतात. आता जर का आपल्याकडे कोणी विचारायला आलं तर आपण म्हणजे एक रिलेटिव्हनेस ठेवून ते प्रेडिक्शन करायचं असतं. जसं 2, 7, 11चा संबंध आला तर जनरली असं असतं की लग्न जमतं, लग्न होतं, हे एक असतं. पण आपल्याकडे जर का विचारणारा कोणी व्यक्ती आला, जसं लहान मुलाला एक मुलगा असलेलं तर आपण त्याला असं भविष्य नाही सांगू शकत. तर त्याच्यासाठी तो कोणत्या प्रश्नासाठी आला ते बघावं लागतं. तसं 2 साठी आला तर त्याचं मे बी त्याचं काहीतरी खाण्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम राहू शकतो, त्याच्यामुळे त्याला त्रास होऊ शकतो. अशा सगळ्या रिलेटिव्ह गोष्टी ठेवून आपण ते प्रोटेक्शन करतो. आता जे ते दुसरं एक असं हे असतं की हे तर बेसिक आपण ह्या मिनिमम गोष्टी झाल्या. याच्या व्यतिरिक्त गोचर ग्रह म्हणून कॉन्सेप्ट आहे. गोचर ग्रह म्हणजे काय? आता आपल्या जन्माच्या वेळेस जे ग्रह होते ते तर आपल्या पत्रिकेत आले, पण ते ग्रह बदलत राहतात. आज जर का आपण पाहिलं तर चंद्र कोणत्या तरी दुसऱ्याच राशीत असतो, गुरु कोणत्या तरी वेगळ्याच राशीत असतो, त्याला आपण गोचर ग्रह म्हणतो. गोचर ग्रह म्हणजे मी तुम्हाला सांगते जसं आपण राशी भविष्य वाचतो, साप्ताहिक राशी भविष्य असतो किंवा दिवाळीच्या अंकांमध्ये राशी भविष्य जे असतं, हे जे राशी भविष्य आहे ना हे गोचर ग्रहांवरनं लिहिलेलं असतं. तर या गोचर ग्रहांचे राहू केतू धरून असे 9 ग्रह आणि त्याचे 12 म्हणजे जर का रवी पहिल्या भावात असेल, जर का रवी पहिल्या भावात असेल हे, दुसऱ्या भावात असेल तर त्याचे कसे प्रेडिक्शन राहते त्याच्यातही काही नियम दिलेले असतात. तर गोचर कसं मोजायचं हा सगळ्यात पहिला प्रश्न असतो. तर गोचर म्हणजे काय? तर फिरणार आणि गोचर ग्रहांमध्ये गोचर ग्रहांच्या प्रेडिक्शन मध्ये आपण जास्ती जो विचार करतो तो गुरुचा आणि शनीचा करतो. पण गुरु आणि शनी जे आहे हे म्हणजे तसे खूप ह्यूज प्लॅनेट्स आहे आणि हे आपल्या म्हणजे मानवी जीवनाच्या जर का आपण बाकी ग्रह पाहिले ते रिअली फास्ट मूव्हिंग. पण गुरुचं कसं गुरु 12 ते 13 महिने एका राशीत राहतो. शनी 2.5 वर्ष एका राशीत राहतो. ते हे खूप जास्ती लॉंग टर्म मध्ये आपल्याला इफेक्ट करतात. आणि शनी तर आपण सगळ्यांनाच माहितीये की शनी जेव्हा 2.5 वर्ष एका राशीत राहतो तो मागच्या आणि पुढच्याला दोघांनी अफेक्ट करतो. त्याच्यामुळे या गोष्टींचा विचार जास्त केला जातो. आता गोचर आता आपण गुरुचं एक्झाम्पल घेऊ. गुरु गोचर गुरु आपल्याला किती पाहिजे आपण कसं बघायचं? तर आता माझी रास जी आहे तूळ आहे आणि आता सध्या गुरु मकर राशीत आहे. तर मी कसं पुढे कसं मकरेपर्यंत मोजेल? म्हणजे तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर म्हणजे 4. म्हणजे माझ्या राशीपासून म्हणजे ज्याच्यात चंद्र आहे ती रास. त्या राशीपासून गुरु आता कोणता आहे? तर मला 4था गुरु आहे. तर जनरली 4था, 8वा आणि 12वा गुरु आपण चांगला नाही म्हणत. त्याचं कारण काय आहे? 4था गुरु आहे ना हे क्लेश, भांडण असं दर्शवतो. आणि आपण जर का त्या भावशील विचारांमध्ये जर का पाहिलं तर 4थं घर जे आहे, 4था हाऊस जे आहे हे आपल्या घराचं आणि सुखाचं असतं. तर त्याच्यामुळे काय होतं की मग वादविवाद होणे, भांडण होणे ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. तर हा थोडासा मनस्ताप देणारा असतो. म्हणून मग जनरली आपण ते गुरुचे जप वगैरे करतो किंवा करून घेतो गुरुजींकडनं. तसा 8वा गुरु. 8वा गुरु आपले रोग वाढवतो. मी स्वतः अनुभवलंय की ज्यांना 8वा गुरु लागला त्या खूप जणांना ऍक्सिडेंटला फेस करावं लागतं. हे मी स्वतः पण पाहिलेलं आहे. आणि आपली प्रतिकूल परिस्थिती असते आजार वाढवणं, आजारपणा खूप पैसे खर्च होणं असं होतं. 12वा जो गुरु आहे 12वं स्थान भावशील विचारामध्ये व्ययाचं म्हणजे पैसा खर्च होण्याचं. त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोक इन्व्हेस्टमेंटचे चुकीचे डिसिजन्स घेतात. असं असतं आणि प्रवासात पैसा खर्च होतो तर आपण पाहिलं की परदेश गमन आहे. बट ऑफकोर्स की परदेश गमन जे आहे ते तुम्हाला एक्सपेन्सिव्हच राहणार आहे. अशा सगळ्या गोष्टी त्याच्यात होत असतात. जनरली 4था, 8वा आणि 12वा गुरु जर का असेल आहे तर आपण त्याचा जप करून घेतो. तर याचा अर्थ असा मॅडम तुम्ही म्यूट झाले आहे. अचानक काय झालं काय चाललंय त्याच्या मनात आज सकाळी तर हॅलो.
तर म्हणजे याचा अर्थ असा नसतो की आपण हे केलं तर सगळंच ठीक होऊन जाईल असं नाही असतं, पण त्याचा जो काही इफेक्ट असतो तो आपल्याला कमी जाणवतो असं असतं ते. तर हे झाली गोचर ग्रहांची. गोचर ग्रहांवरून पण म्हणजे आपल्याला खूप इफेक्टिव्हली काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात प्रेझेंटली एखाद वर्षात हे आपण सांगू शकतो. तर ही झाली ज्योतिषाविषयी अशी थोडी माहिती आहे. म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या आपल्या अनुभवानेच आपल्याला येऊ शकतात असं आहे. आय एम रिअली थँकफुल टू रोटरी क्लब ऑफ डाउनटाउन for inviting me on speaker meet on the subject Panchanga and Jyotish. So if anybody has questions. Thank you, Preeti Madam. ज्यांनाही क्वेश्चन्स असतील ते अनम्यूट करून आपले क्वेश्चन्स विचारू शकता. पंचांग मध्ये जसं शुभ काळ एकाच दिवसात काही वेळ शुभ असतो, काही वेळेस अशुभ असतो. हा, ते शुभाशुभ काय असते मी तुम्हाला सांगते. शुभाशुभ हे जे लिहिलेले असतात ना दिवस, हे नक्षत्र आणि तुम्ही कधी पंचांग वाचलं तुम्हाला ते भद्रा वगैरे दिसत असेल, भद्रा वैधृती योग, हा, तर हे कन्सिडर करून आपण ते शुभाशुभ दिवस असं असतं. आणि याच्या व्यतिरिक्त जे असतं मुहूर्तांचे कॅल्क्युलेशन टोटली डिफरंट. मुहूर्ताचं कसं असतं, तसं तुम्हाला वास्तू मुहूर्त असतील किंवा लग्नाचे, या सगळ्यांचे नक्षत्र ठरलेले असतात. म्हणजे त्याच नक्षत्र तुम्ही लग्नासाठी घेऊ शकता, तुम्ही दुसरं नाही घेऊ शकत. तसं त्याचे नक्षत्र ठरलेले असतात, त्याच्या तिथी ठरलेल्या असतात. मग त्याच्यामध्ये जनरली आपण वैधृती, व्यतिपाती योग, भद्रा हे सगळं आपण एक्सेप्ट करतो. थोडा त्याच्यामध्ये फरक असतो. म्हणजे शुभ दिवस आहे म्हणून त्या दिवशी शुभ दिवस आहे म्हणून लग्न करावं किंवा वास्तू करावं असं नसतं, कारण ते टोटली वेगळं आहे. एक वीरेंद्र पात्रेकरने हात वर केला. वीरेंद्र, प्लीज गो अहेड. प्रीतीजी नमस्कार. वीरेंद्र बोलतोय. जे काही आता आपल्या काय म्हणतात त्याला ह्युमन रेसवर जे काही डिझास्टर झालाय कोविडमुळे, कुड हॅव बीन प्रेडिक्टेड थ्रू आवर ज्योतिष शास्त्र? असा इतका मोठ्या प्रमाणावर जो होलोकास्ट झाला तो इंडिकेटर्स होते का की असं काय होऊ शकतं पृथ्वीवर? हो, असे इंडिकेटर असतात, पण ते कसं असतं की तितका असा एक खूप अभ्यास असतो त्याला ते कळतं. आणि दुसरं म्हणजे काय असतं की जेव्हा इतकं काही खूप डिझास्टर्स असतं तेव्हा एकदम असं प्रेडिक्ट पण नाही करत. कारण कसं असतं की माणूस जी पुढची गोष्ट होणार आहे तसं तर आपण आपलाच विचार केला की आपल्याला आपल्या भविष्य का नाही माहिती. आज आपण इथे बसतो, उद्या काय होतं आपल्याला का नाही माहिती, कारण आपल्याला हे सगळं आधीच माहिती झालं तर आपण आताच घाबरून जाऊ. तर ते तसं नको व्हायला म्हणून जनरली असं थोडं पण इंडिकेशन देतो, पण एकदम हे नाही करत आपण, असं असतं. आणि ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला जसं पूर्वी सांगितलं, जनरली या गोष्टीसाठी कसं राहू केतू, आता काय होतं जेव्हा ही सगळी गोष्ट चालू झाली तेव्हा सगळे ग्रह राहू केतूच्या ऍक्सेस मध्ये होते. मग जसा रवी बाहेर आला, रवी म्हणजे आपल्या शरीराचा आणि याचा सगळा कारक रवी असतो, मग तेव्हा रवी या ऍक्सेस मधून बाहेर येतो तेव्हा ते कसं कमी होतं. मग परत गुरु शनीची युती आली, तर गुरुचं कामच आहे वाढवणं. म्हणजे आपण बघतो ना, जर लग्न कधी जमेल तर 5-7 गुरु असेल तर चांगला गुरु असेल तर लग्न जमेल. म्हणजे वाढवण्याचं काम जे ते गुरु करतो. म्हणून ते म्हणजे एकत्र 8व्या ह्याच्यात ते एकत्र आले तर परत ते वाढलं, असं ते चालू राहतं. हॅलो, मी विचारू का प्रीती? प्रीती मॅडम, मला असं विचारायचं आहे की शनी हा खरं 7.5 वर्ष आपल्या मागे असतो, म्हणजे पहिली अडीच चांगली का नंतरही चांगली, हे डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये पण असं असतं ना. पण 7.5 वर्ष आपल्या राशीत येतोच, तो पुन्हा येतो का 7.5 वर्षांनी? ते कसं असतं, त्याचं जे सायकल जे आहे ना ते म्हणजे 2.5 वर्षाचं सायकल आहे. म्हणजे खरं जसं आता मेष राशीपासून जर का तो चालू झाला तर त्याला परत मेष राशीपर्यंत यायला 30 वर्ष लागतात. त्याच्यामुळे आपल्याला जर का जन्मतः 7.5 असेल आहे तर आपण आता 30 वर्षाच्या झालं की आपल्याला 7.5 चालू होते. मग त्याच्यानंतर जेव्हा आपण 60 मध्ये जाऊ तेव्हा 7.5 चालू होते, असं आहे ते. पण ऑल द टाइम शनीची 7.5 काही खराब असते असं नाही. शनीच्या 7.5चं मला मुख्य ते वाटतं की ज्यांची रास मेष किंवा वृश्चिक आहे त्यांना जास्ती त्रास होतो, कारण त्यांचा राशी स्वामी मंगळ असतो आणि मंगळ थोडासा अग्रेसिव्ह, त्याला ते शनीचं ते 7.5 जरा ऍडजस्टिव्ह हे होतं. आणि शनीच्या 7.5 मी सांगते ना, आपण जितके ऍडजस्ट राहू, आपण जितके शांत राहू ना तितकं आपल्याला त्याचा कमी त्रास होतो, असं आहे. 7.5 आले की आपण शांत व्हायचं, हाच एक उपाय त्याच्यावरचा. म्हणजे कसं आहे तुम्हाला मी सांगते, जसं आता आपल्याला एखादा कोणी सल्ला देत असेल पण अदरवाईज आपण त्याचं काही लक्ष देत नाही, मग तुम्ही कुठेतरी बसता आणि मग चिडचिड होते, पण मग त्याने तुम्हाला काहीच नाही मिळत ना. बेटर की तुम्ही
तुम्ही ऐकून घ्या, ठीक आहे असं. आणि बऱ्याचदा असंही होतं की आपण जेव्हा ज्योतिष फॉलो करतो तेव्हा अशाही काही गोष्टी होतात ज्या ज्योतिष बघून पण केल्या जातात पण तरी त्या फॉल्स होतात नंतर. अशाही काही गोष्टी असतात. होतात असं मग होऊ तेव्हा शकतं. आपण ज्योतिषावर विश्वास ठेवायचा का? नाही तसं नाही आहे. मी सांगते काय आहे, मी तुम्हाला खरं सांगते, ज्योतिष हे खूप परफेक्ट सायन्स आहे. पण आणि ते कितपत आपण विश्वास ठेवायचा ज्योतिषावर हे सांगते. ते पण एक आहे. ऍक्च्युली ज्योतिष इतकं व्हास्ट सायन्स आहे आणि तुम्ही अभ्यास करणं याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला एखाद्या देवाचा अगदी आशीर्वादच लागतो. अगदी ऍक्युरेट आणि करेक्ट प्रिडिक्शन साठी तुम्हाला अगदी साधनाच करावी लागते त्याची, आणि म्हणजे खूप तुम्ही डीपली त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह व्हावं लागतं. हा एक त्याचा फॅक्टर आहे. आणि दुसरं ज्योतिष काय होतं की जसं तुम्ही म्हटलं की एखाद्या व्यक्तीचं तुम्ही बघाल की तुम्ही जर का जुळ्या व्यक्तींच्या पत्रिका पहा, अगदी सेम असतात त्या. तुम्हाला मी याच्यामध्ये वर्ग कुंडल्यांविषयी सांगायचं विसरली. वर्ग कुंडला म्हणतात जसं जन्म लग्न कुंडली असतं त्याच्यात वर्ग कुंडला 16 प्रकारच्या वर्ग कुंडले ज्योतिषशास्त्रात सांगितले. तर वर्ग कुंडला म्हणजे बेसिक कुंडल्यांचा डिव्हिजन्स. याच्यामध्ये खूप पॉप्युलरली आपण नवमांश कुंडली पाहतो. नवमांश म्हणजे काय, एक जो 30 डिग्रीचा जी राशी आहे त्याला आपण 9 भागात डिवाइड केलं की नवमांश असतं. तर नवमांश कुंडलीला जनरली सगळे लोक बघतातच. तर तुम्ही जर का 2 जुळ्या व्यक्तींच्या पत्रिका पाहाल ना तर सगळं सेम असतं, बट स्टील कोणाचं लग्न लवकर होतं तर कोणाचं उशिरा होतं. मी मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये पाहिलंय की ट्विन्स मध्ये एक जण जो असतो ना तो सेपरेट असतोच. तर ह्या ज्या कुंडलींचा अभ्यास आहे की त्याला असं का आहे किंवा का नाही आहे, तर जेव्हा आपण खूप सूक्ष्म कुंडल्या पाहतो त्याच्यात आपल्याला त्याचं पाहत असं असतं. आणि जसं तुम्ही म्हटलं की असं होतं किंवा नाही होत, तर होतं किंवा काही नाही होत याचं पण जसं आपलं मागचं म्हणजे पुण्यकर्म कसं आहे याच्यावरही खूप डिपेंड असतं. तर त्याच्यामुळे कसं असतं की 2 पत्रिका सेम असल्या तरी एक राजा होतो आणि दुसरा नाही होत. तर इट डिपेंड्स तुम्ही काय लिहून आला आहात आणि तुमचं आत्ताचं कर्म काय आहे याला खूप महत्व असतं. आणि तिसरं जे तुम्ही म्हणाले की त्याच्यावर किती विश्वास ठेवावा. कोणतेही शास्त्र जे आहे ना हे आपल्याला एक डायरेक्टिव्ह असतं, म्हणजे आपण काय करायला पाहिजे. पण आता जर का तुम्ही तिथे असं अंधविश्वास नको ठेवायला. जसं तुम्हाला आता तुमच्या पत्रिकेमध्ये खूप चांगली नोकरीची योग आहे, पण तुम्ही प्रयत्नच नाही करत, तर कुठून नोकरी लागणार आहे. म्हणजे नुसते योग असून नाही चालत, यू हॅव टू टेक एफर्ट्स. म्हणजे म्हणून म्हणतात की हे जे सगळं शास्त्र आपण बघतो हे प्रयत्नवादाचं, म्हणजे तुम्ही प्रयत्न नाही करते त्याचे रिझल्ट तुम्हाला बिलकुल मिळणार. तर तुम्हाला ते, आणि असं सारखं ते आता हे होईल का, आता ते होईल का, असं पण करणं हे चुकीचं आहे माझ्या मते. की तुम्हाला जर खूप खूप जास्ती प्रॉब्लेम्स असतात ना तेव्हाच तुम्ही ते विचारायला पाहिजे. असं डे टू डे लाईफ साठी आता हे वर्ष कसं जाईल ते वर्ष ठीक आहे, तुम्हाला गाईड पाहिजे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अरे 4थ्या गुरु राहील आपल्याला शिकवत, मग आपण थोडं तिथे राहते की आपल्याला थोडा त्रास होईल आहे, आपल्याला 7:30 चालू आहे, थोडं त्याचं वे करता त्याच्या उपासना पण सांगितलं असतं. जनरली त्यांची 7:30 चालू आहे, त्यांची 7:30 चालू आहे तर त्यांना हनुमान चालीसा म्हणायला सांगतात. का बरं, कारण प्रोटेक्शन, कोणत्याही वाईट गोष्टीपासून तुमचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी म्हणजे त्याचा त्रास आपल्याला कमी होण्यासाठी थोडंसं कमी प्रिकॉशन होण्यासाठी. मध्ये मी ते तुम्हाला मंत्र सांगितलं वगैरे आपण जप करायचं. बस कमी, म्हणजे आपल्याला तो कमी जाणवतो. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं ना की एखाद्याने आपल्याकडे भाला फेकला तर तो आपल्याला सुईसारखा लागतो, बस इतकाच फरक असतो. पण जे, आणि याच्यामध्ये अजून एक कसं असतं की आपलं प्रारब्ध कसं आहे, दुर्बळ आहे का हे आहे. तर ज्यांचं दुर्बळ प्रारब्ध आहे ना, म्हणजे तसं एखाद्या व्यक्तीचं तब्येत खराब आहे आणि आता त्यांना डिसिजन घ्यायचं की ऑपरेशन करायचं की नाही करायचं. आता तुम्ही ऑपरेशन म्हणतात तर इट इज नॉट म्हणजे स्मॉल थिंग, तुम्हाला त्याचे एक्सपेन्स असतात, परत ते पेशंटला त्रास असतो. मग अशा वेळेस तो औषधाने ठीक होतो की होत, जर नॉर्मली औषधाने ठीक होतो म्हणजे त्याच्यावर जे येणारे ऑपरेशन आणि त्याचे काही त्रास आहे तो त्याचा काय झाला, म्हणजे त्याचं त्याचे काही प्रारब्ध होतं ते दुर्बळ होतं म्हणून ते टाळलं. आपण असं प्रबळ असतं तर मग ते करावंच लागलं असतं. अशा सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. ज्योतिष बघताना काहीतरी 2 पद्धती असतात ना, कृष्ण पक्ष आणि असं काहीतरी 2 असतात ना, 2 नाही कृष्णमूर्ती पद्धत आहे. कृष्णमूर्ती पद्धत फॉलो कोणती करायची. आता कृष्णमूर्ती पद्धतीचा माझा काही खूप अभ्यास नाही आहे, पण मी एक साधारण जसं मी स्वतः पाहते तर मला असं लक्षात आलं की जसं आपण जन्मलग्न कुंडली, ऍक्च्युअली कृष्णमूर्तीने तशा बऱ्याच पद्धती आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त वर्षप्रवेश कुंडली म्हणून पाहतात, नंतर ती ताजिक पद्धती असते त्याच्यावरनं पाहतात, असं खूप साऱ्या पद्धती आहे. पण जनरली मी जे फॉलो करते तसं मला वाटतं की आपण जे
जातकाची कुंडली पाहायची आणि कोणत्या दशा चालू आहे त्याला हे पाहायचं. आणि हे कन्फर्म करायसाठी मग आपण जर आपल्याला असं वाटतंय तर ते होईल का, तर त्याच्यासाठी मी गोचर ग्रह कोणते चालू आहे हे पाहते. असं दशेवरनं तुम्हाला तसे ॲक्युरेट रिझल्ट मिळतातच. नेक्स्ट प्रश्न आहे, वाढदिवस तिथीने साजरा करावा की तारखेने साजरा करावा? ऍक्च्युली कसं असतं की तो तसा तिथीने करायला पाहिजे, पण प्रत्यक्ष काय झालंय की आता आपण इतके वर्ष कोणत्या ना कोणत्या रुलर्सनीच रूल झालोय. कधी पोर्तुगीज, कधी मुघल्स, आणि रिसेंट रूल आपण जे झालोय ते ब्रिटिश. त्याच्यामुळे काय आहे की अगदी हे म्हणूनच नाही, पण आपण जर का कायदे व्यवस्था पाहिली, आपल्याकडे जेवढे कायदे आहेत हे सुद्धा ब्रिटिशांच्या जे होते त्याचे बेस करून घेतले. तर आपल्याला त्याची सवय लागून गेली. खरं आपला पोशाख आपण जो घालतो, जसे पॅन्ट आणि शर्ट घालतो, इतक्या गरम हवामानात सुद्धा तो आपल्याला मानवत नाही, पण आपण घालतो कारण आपल्याला ती सवय झाली. तर तसं सेम आपण तारखेने तो सेलिब्रेट करतो. म्हणजे ऍक्च्युली हिंदूंचं कसं आहे ना, हिंदू एक्सेप्ट ऑल थिंग, म्हणजे ते सगळंच करून घेतात. ते तिथीने करून घेतात, तारखेने करून घेतात, सगळ्या गोष्टी करून घेतात. तिथीने केला तर चांगलं आहे. आपल्याला कसं होईल की कमीत कमी आपल्या पुढच्या पिढीत या गोष्टी माहित राहतील. पुढचा प्रश्न, साष्टांग योग म्हणजे काय? काय साष्टांग योग म्हणजे काय? नाही नाही नाही, त्याच्याविषयी मला नाही माहिती, मला बघावं लागेल थोडं. आपले जे मराठीच्यात 12 महिने असं होता. सर कंटिन्यू. यू कॅन. एक प्रश्न असा होता की मंगळ म्हटलं की सगळेजण घाबरतात, तर मंगळ आणि सौम्य मंगळ म्हणजे खरंच फरक असतो की मंगळ तो मंगळच आहे, त्याचा प्रताप जो आहे तो नाही, मंगळ तो मंगळच असतो. सौम्य ऍक्च्युली बेसिकली आपण मंगळाचा हा जो विचार करतो, खरं म्हणजे ज्यांना मंगळ हे लोक खूप चांगले कर्तृत्ववान आणि सामर्थ्यशाली असतात. म्हणजे जर का एखाद्या तुम्ही एक्सेप्शनल व्यक्ती पाहिल्या की जे काहीतरी खूप मोठे होतात, तुम्ही बघा त्यांचा मंगळ खूप वेलप्लेस असतो. पण मंगळामध्ये दुसरा एक त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे की तो खूप अग्रेसिव्ह असतो. त्याच्यामुळे जर का त्याला एखाद्या गोष्टीचा राग आला तर त्याचं डोकं कधी सांगेल आणि माणूस काय करेल हे सांगतात. हा मंगळाचा प्रॉब्लेम असतो. आणि बेसिकली आपण मंगळाचा विचार जो करतो आपल्या भविष्यासाठी, ज्योतिष्यासाठी, तो जेव्हा मॅच मेकिंग होतं लग्नासाठी, तर तेव्हा आपण लॉंग लाईफच्या दृष्टीने मंगळाचा विचार करतो. जसं एखाद्या मुलीच्या मध्ये खूप स्ट्रॉंग मंगळ आहे, तर आपल्याला तिच्या पत्रिकेवरनं दिसतंय की तिच्या पार्टनरचं आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो तिचा. तर मग आपण समोरच्याची अशी पत्रिका आपल्याला बघावी लागते की तो नलिफाय होऊन जाईल, अशी पत्रिका. तर बेसिकली मंगळाचा विचार आपण जो करतो ज्योतिष शास्त्रात, तो मुख्य तत्वाने पार्टनरच्या लॉंग लाईफच्या दृष्टीने करायला. पत्रिकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे दोष असतात, जसे काल सर्प दोष किंवा काल सर्प दोष. काय गणित त्यांचं काय आहे? ऍक्च्युली काल सर्प दोषात आधी खूप हे होतं, पण मी माझं जस्ट एक रिसेंट लेक्चर वाचलं. काल सर्प दोष म्हणजे काय, तर राहू आणि केतू याच्या ऍक्सेस मध्ये जेव्हा सगळे ग्रह येतात तेव्हा त्याला कालसर्प दोष. त्याच्यातनं एकही ग्रह जर का बाहेर असेल तर त्याला अर्ध कालसर्प दोष म्हणतात. तर कालसर्प दोष किती दोष आहे त्याचा हे बघण्यासाठी ना ऍक्च्युली तो कोणत्या हाऊस मध्ये होते, म्हणजे 1 आणि 7 मधनं होतोय का, याच्यावर त्याचं डिपेंड असतं. पण आपल्याकडे कसं आहे की जनरली कालसर्प दोष म्हटलं तर आपण सेफ्टी साईड म्हणून ती याची पूजा करूनच घेतो, जे त्र्यंबकेश्वरला करतात, आणि त्याचे रिझल्टही मिळतात लोकांना. पण आता काय झालं की तो फक्त बिझनेस झाल्यामुळे ते आपल्याला ते विचित्र वाटतं की असं का. आणि अजून एक त्याच्यामध्ये गंमत ही आहे की कालसर्प दोषाची जी पूजा असते ही एकदाच करायची असते, पण आजकाल लोक प्रत्येक वर्षी जाऊन करतात, म्हणजे हे पण चुकीचं आहे ऍक्च्युली. म्हणजे प्रत्येक वर्ष बॅलन्स शीट टॅली करण्यासाठी असं करणं हे चुकीचं आहे, असं नाही राहत. मला एक प्रश्न विचारायचा होता की खूपदा रेक्टिफाईंग मेजर म्हणून कधी उपासना सांगतात किंवा कधी खडे घालायला सांगतात, तर म्हणजे त्याचा काय रिलेव्हन्स आहे? आणि तर त्यांनी माझा एक स्वतःच, म्हणजे मी तर काही खड्यांविषयी फारसा अभ्यास केला नाहीये, पण मी स्वतः खड्यांच्या फेवरमध्ये फारशी नसते. याचं कारण काय की जर का एखादा ग्रह तुम्हाला खूप त्याच्या चांगल्या पिरियडमध्ये जर का चांगले फळं देईल, तर तो तुम्हाला त्याच्या वाईट पिरियडमध्ये वाईट पण फळं भरपूर देईल. आणि खड्यांचं कसं की ऍक्च्युली ते तुमच्या याला टच असतात, सो त्यांचा इफेक्ट चांगला पण खूप होतो आणि हे पण होतो. आणि सगळ्याच जण खड्यांवर हे नाही करू शकत, तर खड्यांची माहिती पण तुम्हाला चांगली माहिती पाहिजे की हा कसा आहे काय नाही.
हे सगळं स्पेशली याच्यामध्ये आपण डायमंड आणि नीलम जो असतो ना ते थोडे सांभाळूनच घालायला पाहिजे, म्हणजे जे अगदी चांगल्या तज्ञांकडे जाऊन टेस्ट करून मगच घालायला. आणि उपासना कसं असतं की जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं की शनीची 7:30 चालू आहे, मी तुम्हाला सांगेल की तुम्ही दर शनिवारी मारुती मंदिरात जा आणि प्रदक्षिणे घाला किंवा मग घरच्या घरी हनुमान चालीसा म्हणजे, आणि याने खूप चांगलं हे होतं, म्हणजे याने तुम्हाला नुकसान काहीच नाही होत. तुम्ही जर एखादं स्तोत्र म्हटलं तर नुकसान तर काहीच होणार नाही. असं असतं ते. तर इट डिपेंड्स की जो प्रेडिक्शन करतो आहे तो कशावर जास्त विश्वास ठेवतो. प्रश्न प्रीती मॅडम, एक प्रश्न विचारायचा होता. आजकाल बरेचसे लोक कम्प्युटराइज पत्रिका देतात. तर कम्प्युटराइज म्हणा किंवा आपण जे आधी आपल्याकडे जे मॅन्युअल प्रथा असायची, तर या दोन मध्ये फरक जाणवतो की कम्प्युटराइज इज मोर ऑफ अ ॲक्युरेट व्हर्जन ऑफ द सेम थिंग? नाही, कम्प्युटराइज मध्ये तुम्ही डाटा करेक्ट केला असेल तर पत्रिका बरोबर असते, असं काहीच नाही. पण त्या कम्प्युटरमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की खूप मोठे मागे वर्ष ते भविष्य येतं, खूप असं असतं. तर त्याच्यामध्ये काय असतं की तो डाटा जो आहे तो लिमिटेड असतो, म्हणजे त्या कम्प्युटरच्या भविष्याच्या प्रमाणे तुम्ही ऍक्ट नाही करू शकत, कारण तुम्ही कम्प्युटरला जितकं दिलं असेल तितकंच ते सांगेल तुम्हाला. तर ते तसं म्हणजे पत्रिका बरोबर येऊ शकते कम्प्युटरने, काही प्रॉब्लेम नाही. पत्रिकेतले प्रत्येक कॅल्क्युलेशन हे पंचांगवर बेस्ड असतात की त्यांचे स्वतःचे वेगवेगळे अजून काही वेगळं? नाही, सगळे पंचांगावरच बेस असतात. म्हणजे आपण जे बघतो ना तिथी, म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं ग्रह कोणत्या राशीत आहे, तसं त्याच्यात आता आपण जन्म लग्न कुंडली म्हणतो. लग्न कुंडली म्हणजे काय असतं की आपण जेव्हा बाळाचा जेव्हा जन्म होतो त्यावेळेस पूर्व क्षितिजावर कोणती राशी होती, तर ते सगळं पूर्ण पंचांगाच्या कॅल्क्युलेशनवरच बेस असतात. सायन्स बेस्ड ऑन पंचांग. हो हो, म्हणजे पंचांगातले तुम्ही बघाल ना, तुमच्या कुंडली जर तुम्ही कुंडली काढली आणि तुम्हाला पंचांग पाहिलं तर ते ग्रह बरोबर तुम्हाला त्या राशीत दिसतील. लोक हात पाहतात, म्हणजे पामिस्ट्री आणि पंचांग बेस्ड हे त्याच्यामध्ये काय तुम्ही म्हणाल? नाही नाही, पामिस्ट्री इज टोटली डिफरंट. त्याचा जर पंचांगाचा काही संबंध नाही. पामिस्ट्री मध्ये कसं असतं की त्याच्या त्या रेषा अशा ठरलेल्या आहेत. तर आता मी जेवढं ऐकलं, मी 1-2 लेक्चर्स केले होते पामिस्ट्रीचे, तर त्याच्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं होतं की ज्या बेसिक रेषा त्या तुमच्या खूप असं शार्प दिसायला पाहिजे, असं फेंट नको. आणि दुसरं त्यांचं जे अजून एक म्हणणं होतं की तुम्ही जितके निगेटिव्हली विचार करत असाल तर तुमच्या हातावर तुम्हाला असे खूप क्रॉस 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 दिसते वगैरे असं. तर त्यांनी म्हणजे त्या व्यक्तीकडे मी ऐकलं ना, त्यांचा खूप चांगला अभ्यास, म्हणजे त्यांनी डिवोर्सवर अभ्यास केला होता. तर डिवोर्स आणि पामिस्ट्रीचं काय रिलेशन आहे हे त्यांनी सांगितलं. पण पामिस्ट्री आणि पंचांगाचं काही रिलेशन नाही. न्यूमरोलॉजी पण आहे. न्यूमरोलॉजी कॅल्क्युलेशन्स आणि पंचांगचे कॅल्क्युलेशन त्यांचा काही आपसात संबंध नाही, याचा नाही. न्यूमरोलॉजी मध्ये काय केलंय त्यांनी सगळ्या ग्रहांना काही नंबर्स दिलेले आहेत आणि तसंच ते न्यूमरोलॉजी मध्ये जसं ना डेट ऑफ बर्थ, मग त्याचा मूळांक, त्याचा भाग्यांक वगैरे काढून, तर ते कसं ते पण आहे. पण मी तुम्हाला सांगते त्याचं जे ऍक्च्युअली जे असतं ना ते ओव्हरऑल असतं. जसं आपण राशी भविष्य असतो दिवाळीचं, तसं माझी मेष रास आहे, अजून कोणाची मेष रास आहे, तर त्याच्यात त्या राशीचं सगळंच मला ऍप्लिकेबल होत असेल ते ओव्हरऑल असतं. तसं ते थोडंसं न्यूमरोलॉजीचं आहे. मित्रांना काही क्वेश्चन होता? आपण युजली महाराष्ट्रीयन जे आपले अरेंज मॅरेजेस असतात पत्रिका बघून एक आपलं प्रथा असते ती, म्हणजे फोटो पत्रिका अशी आपली ती स्टेज असते. पण बरेचदा आपण म्हणतो की 36 गुण जुळले, पण नंतर जाऊन असंही लक्षात येतं की दोघांना नवरा बायकोचा 36चा आकडा झाला. त्याच्यामध्ये माझं स्वतःचं उदाहरण पाहिलं तर मी पत्रिका पाहिलेली नाही, म्हणजे मी आणि भारतीची पत्रिका आम्ही बघून तर झालेलं नाहीये, पण अजून सुरू आहे व्यवस्थित. असं काही नसतं. मी तुम्हाला खरं सांगते, ज्या लोकांचा विश्वास आहे ना ते लोक पाहतात. आणि जसं मी मगाशी सांगितलं की खूपही असं मी पत्रिका पाहणं ही जो प्रकार आहे ना, हा खूप जास्ती आता झालाय. आता म्हणजे गेल्या 10-15 वर्षात. याच्या आधी लोक फक्त गोत्रच पाहायचे, गोत्र आणि बेसिक राशी जमते की नाही, म्हणजे ते असा जो कठडा असतो पत्रिकेचा तो फार कमी लोक पाहायचे.
आता खूप ते डीपली बाहेर लागले आणि ते तुम्ही जे 36 गुणांचं म्हणतो त्याचं कारण सांगते काय आहे. ऍक्च्युली 36 गुण म्हणजे 36चा आकडा असं नाही आहे. ते आपण म्हणतो ना 100% मार्क्स, तर ते 100 आहे. म्हणजे 36 गुण आहे म्हणून त्यांचं जमणार नाही असं काही. लोकांची म्हण पडली की 36 केली इट इज अपोजिट 3 and 6 असं, बट इट इज ऍक्च्युली 100% मार्क्स असं. पण असं नसतं की तुमचे 100% मार्क आले म्हणून तुमची पत्रिका जमेल, तर तसं नाही राहत. त्याच्यासाठी आपण ते कुंडली आता बघायला लागलं. याचं कारण काय आहे की जसं एखाद्याची राश कुंभ आहे तर याचा राशी स्वामी शनी आहे, आणि एखाद्याची राश जर का मेष आहे तर त्याचा राशी स्वामीच मंगळ आहे, तर त्यांचे स्वभावच पडणार नाही. ते दिसतच नाही एक अग्रेसिव्ह म्हणजे. आणि एनिबडी म्हणजे लग्न हा विषय असा आहे की कोणाला तरी त्याच्यात ऍडजस्ट करावंच लागतं. कधी ना कधी ना कधी कोणी जास्ती करतो कोणी कमी करतो. आता याच्यामध्ये जो खूप इन्फ्लुएन्शियल असतो तो कमी ऍडजस्ट करतो आणि जो ठीक आहे जाऊ द्या असं राहतच. पण आता काय झालं की आता आपण बघतो ना की म्हणजे मुली खूप इंडिपेंडेंट होऊन गेल्या, आणि असं आपली शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मुळे काय होतं की आपल्याला खूप लेट म्हणजे सेटल व्हायला खूप उशीर व्हायला लागतो. उशीर व्हायला लागल्यामुळे काय होतं की जे एक मतं असतात म्हणजे जे एक 21 वर्ष मतं असतील ते 30-32 मुलीची नाही राहत, ते खूप फॉर्म होऊन जातात. हे एक कारण झालं. आणि दुसरं मध्ये काय होतं की खूप आधी भारतामध्ये म्हणजे गेले 60-70 वर्षापूर्वी किंवा इंडिपेंडन्सच्या आधी आपण जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहायचो. त्याच्यामुळे काय व्हायचं की आपोआपली ऍडजस्ट करायची सवय लागायची. मग मग नंतर काय झालं, काही दिवसांनी आपण इंडिपेंडंट झालो, मग लोकांना चांगल्या नोकऱ्या लागायला लागल्या. मग सगळ्यांना असं वाटायचं की अरे मी तर चांगली नोकरी करतो, माझ्या भावाला तर इतके नाही आहे, मग कशाला आपण सोबत राहायचं. मग ते लोक वेगळे झाले. तर आपल्याला हळूहळू खूप इंडिपेंडेंट राहायची सवय होऊन गेली. आता तुम्ही बघाल ना तर दोघे आयटी सेक्टर मध्ये असतात, मुलाला किती वेळ देतात ते, म्हणजे तुम्हाला अपेक्षा काय राहील कोणाविषयी, हा सगळा प्रॉब्लेम. आणि पण तुम्ही हल्लीच्या मुलींना पत्रिका बघत नाही, नोकरी किती कशी आहे, पगार किती आहे. आता हल्ली हे नवीन फॅड आहे, म्हणजे ना पत्रिका आता तर जुन्या झाल्या. तुम्ही ते ऍड केले का टीव्हीवर, ती मुलगी कशी म्हणते, म्हणजे ती म्हणते की ठीक आहे सगळं जुळेल पण स्वभाव जुळतील का. मला खरं सांगा, आज इतक्या लेडीज सेमिनार अटेंड करतात, तुम्ही मला सांगा अख्खं आयुष्य तरी नवऱ्याचा स्वभाव कळतो का, आणि बाहेर नवऱ्यांना बायकोचा स्वभाव कळतो का. कधीच नाही कळत कळत, नाही, नाहीच कळत. ऍक्च्युली कधीच कळत नाही. सगळं असं कळून गेलं मला कधी भांडणच होणार नाही. बायकांना नवऱ्याचा स्वभाव कळतो, नवऱ्याला बायकोचा स्वभाव कधीच कळत नाही. नाही पण मी तेच सांगते, हा बायकोला जर का नवऱ्याकडे करून देत असेल ना तर त्याचा मार्ग त्याच्या पोटात त्याला छान खाऊ घालायचं, तर तो बरोबर हे राहतो. हे माझं स्वतःच मत आहे. 100% बरोबर आहे. हा उपाय एक चांगला उपाय, 100% स्वभाव चालणार किती उपाय कळतो ना डिफरंट. रेकॉर्डिंग होत आहे ना? हा. नाही पण हल्ली असं आहे ना, मुली काय विचारतात, काय तुमच्या घरी किती म्हातारी माणसं आहेत, पगार कसा आहे, घर तुमच्या नावावर आहे का, हे 4-5 मेन प्रश्न असतात. पत्रिका तर दूरच राहते, पटेल न पटेल हा तर दूरचाच प्रश्न आहे. पण हे काही बेसिक प्रश्न हल्लीच्या मुली विचारतात. हा, तर याचे वाईट इफेक्ट त्यांना 10 वर्षांनी दिसतील, मग ते सगळं बदलेलं. आणि मी तुम्हाला बघा, एक मला आठवत असेल तर दीपिका पादुकोणचा एक व्हिडिओ आला होता की म्हणजे इंडिपेंडन्स म्हणजे काय आणि मनाचं काय म्हणतो आपण. हा, आपल्या रोटरीच्या सगळ्या ग्रुपमध्ये आला होता. हा, म्हणजे तुम्ही जर का अहिल्याबाई होळकर म्हणा, त्या कशा कर्तृत्ववान, म्हणजे माणसाने कर्तृत्ववान म्हणजे इंडिपेंडेंट असं कर्तृत्ववान एक गोष्ट आहे, आणि आपल्या मनात काहीही करणं हे टोटली डिफरंट. आता आपण जे काही प्रमोट करतो आहे मॅट्रिमोनी साईटवर, ते मनाचं काहीही करणं जास्ती प्रमोट होतं असं. पण ते ऍडव्हर्टाईजच असे करतात, स्वभाव जुळतील का, मग काय लग्न झालं डिवोर्स झाला म्हणजे त्यांना असं ते भाजीपाल्यासारखंच वाटतं असं आहे. ते म्हणजे डिवोर्स झाले ते प्राऊडलीच आहे, पण त्यांना मध्ये दुसरं लग्न म्हणते. आणि तुमची जी हे असते तसं भारतामध्ये कशी ही व्यवस्था आहे, कुटुंबिक व्यवस्था आहे, तर तुम्ही बघा त्याचे वाईट परिणाम आता आपल्याला दिसायला लागले. आता तुम्ही जर का अमेरिकेत जाता, त्यांच्या तिथे काय 12 वर्षाचा मुलगा म्हणजे मुलगा मुलगी म्हणजे मॅच्युअर्ड असतात, ते तर ऍडल्ट असतात, पण मग त्याच्या इथे किती वाईट परिणाम. आता आपल्या इथे कसं असतं, ते सगळं इंग्लिश BBC चॅनलला आपल्या इथलं असं खराब आणि फाटकं दाखवायची सवय आहे, ते त्यांच्या देशातलं काहीच दाखवत नाही. दिस इज रॉंग. म्हणजे हे खूप चुकीचे असे विचार आहे मुलींचे की असं नाही. ठीक आहे, सगळ्यांनाच ऍडजस्ट करावं लागतं. मी हे नाही बघते की मुलींचं चुकतं किंवा कधी सासूचं चुकतं, सगळ्यांना कुठे ना कुठे ऍडजस्ट करावंच लागतं. कुंडलीमध्ये स्थानाला खूप महत्व आहे.
येते जन्मस्थान येते, असे स्थानासकळ सोबत स्थान बदललं तर योग बदलत राहतात. नाही असं नाही होत. हा मला प्रश्न एकाने विचारला होता जेव्हा ते आमच्याकडे आले, तर ते म्हणे की मॅडम माझ्या मुलीची पत्रिका काहीतरी 20-22 वर्षाची मुलगी होती, तर ते तिच्या लग्नासाठी बघायला आले होते. तर ते मला म्हणे की तिला पत्रिकेत मंगळ आहे म्हणे. म्हटलं हो, मग आता तो गेलास जे आपल्या पत्रिकेत आपण घेऊन आलो ते आपण घेऊन जातो बस असं आहे. मग ते त्याचा इफेक्ट असं मला सांगितलं की गोचर ग्रहांनी पण कसं हे होतं ते आपण जसं आता एखाद्याच्या पत्रिकेमध्ये मंगळ जर का अष्टमात असेल तर मी सांगते की त्यांनी वाहनं खूप जपून चालवायला पाहिजे. मग असा गोचर ग्रह जर का तुमच्या राशीपासून परत अष्टमात असेल तर तुमचे ऍक्सिडेंट होण्याची जास्त असते. किंवा जर का लेडीज असतील तर त्यांना गायनिक प्रॉब्लेम्स खूप जास्त. तर याच्याविषयी थोडस म्हणजे तुम्हाला शास्त्र एक डायरेक्टिव्ह आहे, म्हणजे तुम्हाला असं खूप ऍक्युरेट तुम्ही जाणून केलं तर मी तर सांगते तुम्ही नक्कीच होऊन जाल, असं म्हणजे माझं मत आहे. आणि या पात्रीकर सर हॅज काही पत्रिका असे बघितल्या की ज्यांनी एखाद्या शहरात एखादं काम केलं, त्यांनी किती कामं केली त्यांना यश नाही मिळत, पण एखादे त्यांनी शहर बदललं, जागा बदलली आणि तिथे छोटे काम केलं तर भरपूर यश मिळतं. हो असं होतं. त्याच्यात कोणते फॅक्टर हा तर त्याच्यामध्ये असं पाहतात की तुमचा लग्नेश म्हणजे तुमचं लग्न स्थान आहे तो तुमचा लग्नेश कुठे आहे, आणि सक्सेस साठी आपण मी म्हटलं की आपण 11वं स्थान पाहतो असं असतं. आणि बिझनेस मध्ये तुम्ही जर का पाहाल तर एखाद्याला जसं एखाद्याची कर्क राशी आहे तर जनरली त्यांना असे लिक्विड बिझनेस आहे, कारण कर्क राशी जलतत्वाची राशी आहे. लिक्विड आणि व्हाईट म्हणजे दूध दुधाशी असे रिलेटेड बिझनेस असतात. आता हे फक्त कसं खूप ओव्हरऑल झालंय, पण आता याच्यामध्ये आपण बिझनेसशी रिलेटेड जर का पत्रिका पाहायची म्हटलं तर त्याच्यासाठी आपण सेकंड हाऊस पाहतो, त्याच्यानंतर 6th हाऊस पाहतो आणि 10th आणि 11th पण पाहतो. त्याच्यामध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी असते, जर 12th हाऊसचा जो स्वामी असतो ना 11th मध्ये नको, सेकंडचा 12th मध्ये नको. याचं कारण काय, 12वे जे स्थान आहे ना ही वेळ स्थान आहे, म्हणजे हा पैसा घालवतो तुमच्या, त्याच्यामुळे तुमचा 12वेचा स्वामी जर का सेकंड मध्ये असेल किंवा 11th मध्ये असेल किंवा व्हाईस वर्सा असेल तर ते सक्सेसफुल बिझनेसमॅन होत नाही. ते बिझनेस करून घेतील, आपलं बनवून हातावर एकूण सगळं करून घेतील, बट दे म्हणजे सफिशियंट सेव्हिंग. नवरा बायकोच्या पत्रिका डिपेंडंट असतात का, म्हणजे असं म्हणतात की नवऱ्याच्या पत्रिकेत असे ग्रह असतील तर बायकोच्या याच्यात असावे, म्हणजे करिअरच्या दृष्टीने तुम्ही आयुष्याबद्दल सांगितलं पण करिअर किंवा बाकी दृष्टीने पण तुम्हाला मगाशी तुम्ही बघा ना त्या मुलीला त्या मुलाला अशाच पत्रिका आहेत. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की त्यांना आपल्याला जसं पाहिजे अशा पत्रिका येत नाही, आणि नवरा बायकोच्या पत्रिका डिपेंडंट असतात. म्हणजे जसं आपण म्हणजे जोडीदार म्हणतो ना, वी आर इन पार्टनरशिप, तर आपले सुख दुःख आणि हे सगळे रिलेशन्स असतातच त्याचे. मला एक प्रीती मॅडम विचारायचं आहे की आधीच्या काळामध्ये हे जेवढे मंदिर वगैरे बनले, आता ओरिसाचा सूर्य टेम्पल जे आहे ते इतकं ऍक्युरेट बनलेलं आहे आणि की त्याचे कॅल्क्युलेशन्स कशा बेसिस वरती होतात, म्हणजे या जन्मकुंडलीच्या याच्यावर होतात, न्यूमरोलॉजीच्या बेसिस वरती होतात की कशा ऍक्युरेट बनलंय? म्हणजे जितकं माहिती आहे तर मी सांगते की त्या वेळेस जे हे होते ना ते आपल्यापेक्षा जास्ती हुशार होते. जर का तुम्ही राजस्थानमध्ये गेल्या, राजस्थानमध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेम आपल्याला खूप जाणवतो, पण जर का तुम्ही त्या राजा महाराजांचा काळ पाहिला तर त्यांनी इतक्या सुंदर सिस्टीम केल्या पाणी स्टोअर करायच्या. बरोबर आहे. हा, तर इट डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्ट. तेव्हाचे आर्किटेक्ट खूप जास्त हे होते. आता आपण कसं, आणि तेव्हा कसं जसं तुम्ही बघाल चंदीगड प्लॅन टाउन आहे, असे प्लॅन टाउन हे राहिलेच नाही आता. म्हणजे इतका दूरचा विचार करून सिटीला कसं डेव्हलप करायचं हे आता हेच झालं. म्हणजे आता गरजेप्रमाणे आता इथे हा एरिया हे होतोय का मग त्याचा वाढवा, त्याचे FSI वाढवा, असं करून ते चालू आहे. त्याचं प्लॅन नाही आहे, कुठे कोणाला परमिशन देणं, हॉटेलला देणं, दवाखान्याला देणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टींनी काही प्लॅनिंगच नाही ना, त्याच्यात काही हेच नाही. आपल्याला ते म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे इंजिनिअरिंग मध्ये टाउन प्लॅनिंग हा एक आहे ग्रॅज्युएशनला, पण टाउन प्लॅनिंग कुठे काय तुम्ही सांगा, प्लॅनिंगच केलं नाही आपण 20 वर्षाचा विचारच नाही केलाय. म्हणजे ते जास्त दूरदर्शी होते असं म्हणणं, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जास्ती दूरदर्शी. आता तुम्ही बघा ना, आता एखाद्या महानगरपालिकेचं सरकार येतं, किती दूरदर्शी असतं ते, फक्त त्यांना त्यांचं हे झालं की चला झालं, कारण 5 वर्षांनी बदलणार आहे असं असतं ते. तर
तर तिथे दूरदर्शीपणा जास्ती होता आपल्यापेक्षा, असं आहे. विषय जितका इंटरेस्टिंग आहे की याचे प्रश्न अनलिमिटेड आणि वेगवेगळे यायचे आहेत. I think Patrikar sir wanted to ask something. नाही चुकून झालं असेल, सॉरी फॉर दॅट. Okay. त्यांच्या दोनच प्रश्नांची योग होते, ते झाले दोन्ही. दोनच प्रश्नांचे योग होते, ते झाले दोन्ही. रोटरीमध्ये प्रेसिडेंट आणि सेक्रेटरीचा 36चा योग असतो असं काहीतरी आहे. लकीली आपल्या क्लब मध्ये ते कल्चर कधीच नव्हतं. वन ऑफ द बेस्ट क्लब की जे कल्चर आपल्या इथे कधीच नाहीये. I think we are done. We can proceed ahead with the vote of thanks maybe. त्याच्यामध्ये मला अजून एक सांगायचंय, जसं त्यांनी मगाशी म्हणलं की ते मुली असा प्रश्न विचारतात जॉईंट फॅमिलीमध्ये, ते की म्हणजे आई वडील आहे का आणि हे ते. तर मी स्वतः सांगते तो अनुभव की म्हणजे आधी कसं म्हणायचं की आपण म्हणतो ना गुरु 12वा आला, आता म्हणजे 12वा म्हणजे मुलीची आई होऊन गेली. कारण काय झालंय की मोस्ट ऑफ द टाइम मी जे लोक आमच्याकडे येतात ना, ते म्हणतात ना की नाही मुलाला आई वडील जवळ तर बिलकुल नको, नसेल तर चांगले आहे, दूरच राहायला पाहिजे. म्हणजे त्यांचं कारण काय, त्यांनी कधीतरी सासरवास घेतला असतो. म्हणजे मुलगी म्हणते आई कसं काही नाही 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 मी पाहिलंय का किती त्रास होतो, वेगळीच आहे. म्हणजे आतापासूनच तुम्ही त्यांना हे करता, असं आहे. ते सगळ्या करतात नाही, पण मी तरी अशा 2-3 बायका पाहिल्या आमच्याकडे आतापर्यंत. हे पण ज्याला त्याला त्याच्या आयुष्यामध्ये जज करू द्यावं आणि पुढे जाऊ द्यावं. काय आहे एक प्रश्न आलाय, कुंभ लग्न म्हणजे काय? मारावार कडनं, नाशिक स्मार्ट सिटीचे प्रेसिडेंट, कुंभ लग्न म्हणजे काय? कुंभ लग्न प्रत्येक कसं आहे आता पत्रिकेच्या दृष्टीने ते कसं असतं की जसं एखाद्या मुला आणि मुलीचं लग्न तर करायचंच आहे, पण त्याच्यामध्ये मग जसं सांगितलं की आयदर मुलीचं डेथ कॉन्सिक्वेन्सेस आहे किंवा मुलाचं आहे किंवा ती पत्रिका जमत नाही, मग अशा वेळेस ते काय करतात, एका माठाशी लग्न लावतात. म्हणजे आणि मग तो म्हणजे मग माठ कुठला, म्हणजे व्हॉट इट मीन्स तुमचं फर्स्ट लग्नामध्ये तुमचा माठ हे गेला म्हणजे झालं, म्हणजे जे काही वाईट व्हायचं होतं ते त्याच्यासोबत झालं, असं एक प्रकार आहे तो. बट इट इज नॉट म्हणजे त्यांनी काय रिझल्ट मिळतात हे मला आजपर्यंत मी कधी पाहण्यात नाही आलं. म्हणजे मला खरंच रायचं पण लग्न लावून दिलं होतं ना त्यांनी. शी इज ऑल्सो मांगलिक. आणि आता तुम्ही ते म्हणाले ना की काही लोकांना बाहेरच्या देशांमध्ये किंवा जागेवरती असतं, तर शिल्पा शेट्टीचं पण तसं आहे. आय थिंक शी वन द बिग ब्रदर आणि मग तिचा जो काही ग्राफ होता तो वरती, तर तिचा एक खूप मेन्शन असतो याच्यामध्ये की तिचं बाहेरच्या देशात सक्सेस आहे म्हणून. आहे ना, असतं. खूप इंटरेस्टिंग आणि एक वेगळा टॉपिक आज समजायला मिळाला. शॉर्ट इतक्या खोलात जाऊ तितक्या अजून नॉलेज वाढत राहील. लिमिटेशन असल्यामुळे आमच्या टॉकसाठी व्हेरी मच थँकफुल. आणि ओव्हर टू युअर प्रतीक्षा. तुम्ही ते मगाशी कोणता लग्न म्हटलं होतं, कोणता योग म्हटलं होतं? साष्टांग योग. सायली आहे का, संकेत सायली? हो सायली. आणि प्रीती मॅडम एक षडाष्टक योगही असतं, ते काय असतं? काय सॉरी? षडाष्टक योग. हा, तर षडाष्टक म्हणजे नवरा बायकोंची एकमेकांची राशी 6 आणि 8 मध्ये असते. तर त्या राशी ठरलेल्या आहे ज्याच्यामध्ये मोजायचं. म्हणजे जसं आता माझी तूळ रास आहे, तर माझ्यापासून 6वी रास कोणती येईल? तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन. तर तूळ आणि मीनेचं नाही पटत. याचं कारण काय मी सांगते. पटत नाही म्हणजे ठीक आहे, तूळचा जो राशी स्वामी तो शुक्र आहे आणि मीनेचा जो राशी स्वामी हा गुरु आहे. तर गुरु म्हणजे देवांचे गुरु आहे आणि शुक्र म्हणजे तर त्यांची मुळात हेच वेगवेगळे. तर त्याच्यामुळे त्यांना थोडं जास्ती ऍडजस्ट करायला लागतं. तर अशा काही राशींच्या जोड्या दिल्या आहेत ज्या म्हणजे षडाष्टक मध्ये बिलकुलच चालत नाही. तर त्याच्यामध्ये अजून एक असं आहे की
षडाष्टक योग आहे म्हणजे एकदम दोघांपैकी कुणी मरेलच असं वगैरे काहीच नसतं. पण त्याच्यामध्ये कसं असतं की सारखं नवरा बायकोंना काहीतरी कारणाने एकमेकांपासून दूर राहावं लागतं, किंवा ओल्ड एज म्हणजे आफ्टर 45-50 नवऱ्याची कुठेतरी दूर ट्रान्सफर होते, असं पण होतं. म्हणजे असं काही नाही की ऑल द म्हणजे आयुष्यभर एखादा रोग ट्रिगर होतो, तो ठीकच होत नाही, अशा गोष्टी पण होतात. मृत्यू षडाष्टकामध्येच होतं. एक मृत्यू षडाष्टक असते, प्रीती षडाष्टक असते. ते मृत्यू षडाष्टकामध्ये होतं. हॅलो. हॅलो. हो, मी ऐकलंय आता तू प्रश्न विचारला होता ना, साष्टांग योग. हो. येस. हाच योग होता का? हो. ऍक्च्युली त्याचे परिणाम काय होतात ते मला विचारायचं होतं. हा, तर जसं मृत्यू षडाष्टक मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की एकदम एक्स्ट्रीम एंड मध्ये लोक असा विचार करतात की आयदर दोघांपैकी कोणाला तरी अर्ली डेथ येईल, अर्ली म्हणजे बऱ्यापैकी अर्ली असं, हा त्याचा हे असतो. पण नॉट नेसेसरीली असं सगळ्यांच्या बाबतीत होतं असं काही नाहीये. त्याच्यामध्ये कसं असतं की म्हणजे नवरा बायकोचं जे असतं की आपण का बरं लग्न करतो, कारण आपण एकत्र राहणार असतो, आपली व्यवस्था तशी आहे, कुटुंब व्यवस्था ह्याचा हा बेस आहे आपल्या भारतात. पण मग काहीतरी कारणाने त्यांना दूर राहावं लागतं. म्हणजे जसं बायकोला कुठेतरी दुसरीकडे नोकरी लागते, नवऱ्याला दुसरीकडे लागते, तर त्यांना तसं राहावं लागतं. किंवा मग एखाद्या वेळेस असं होऊ शकतं की कोणाच्या तरी पत्रिकेत असं कंटिन्युअस काही ना काही रोग होत राहतात, हे पण कारण असतं त्याचं. नाही तर मग तुम्ही बघाल म्हणजे मी 1-2 एक्झाम्पल्स असे बघितले, जसं आता मेष कन्या आहे, तर त्याच्यामध्ये मी पाहिले आहे की म्हणजे जेव्हा उतार वयामध्ये जेव्हा नवरा बायकोंना एकमेकांची गरज असते, तेव्हा त्यांना काहीतरी कारणाने दूर राहावं लागतं. मे बी नोकरीसाठीच ते दूर जातात, किंवा मग आता पैशाची जमवाजमव करायची आहे, मुलीचं लग्न करायचंय, सो फॉर दॅट ही हॅव टू चेंज हिज जॉब, असे सगळे प्रकार. ओके, थँक्यू. थँक्यू प्रेसिडेंट निशिकांत. सर्वप्रथम मी रोटरी क्लब ऑफ नागपूर डाऊनटाऊन तर्फे प्रीती राजंदेकरला खूप आभार देते, कारण की त्यांनी खूपच सोप्या भाषेत सगळ्यांचे प्रश्नांची उत्तरं दिलेत. म्हणजे मला वाटतं अजून जर आपण कार्यक्रम थोडा वाढवला असता तर अजून बरेचसे प्रश्न आले असते. पण खूप छान पद्धतीने अगदी सगळ्यांचे मनातले जे काय विचार होते त्यांचं तुम्ही निदान केलं, त्यासाठी खूप धन्यवाद. आणि मी खूप शॉर्ट नोटीसवर तुम्हाला इन्व्हाइट केलं, पण तरी तुम्ही म्हटलं आणि आज आम्हाला वेळ दिला. ऑल्सो लाईक टू थँक राजंदेकर आणि शेंबेकर कुटुंबातले बरेचसे आज सदस्य इथे जॉईन झालेले आहे. त्यांच्या म्हणजे हाजरीमुळे मला असं वाटतं तुमच्यावरचं प्रेम सुद्धा दिसून येतं. सो फॅमिलीज, आणि थँक्यू टू माधव कुकडे प्रेसिडेंट फोर्ट आणि अपर्णा मॅडम फॉर जॉईनिंग. Thanks to all the Rotarians from the district, especially downtown members for joining today. आणि मला असं वाटतं आपण असा कार्यक्रम पुन्हा फ्युचरमध्ये पण घेऊ शकतो, कारण की बरेचसे प्रश्न अजून आपले राहिलेले असतील. बरोबर, आणि पुढे अजून नवीन पण प्रश्न येतील. कारण की नवीन लोक, नवीन प्रश्न, नवीन म्हणजे आता कसं झालं, जसं आता आपण इंडिपेंडेंट फॅमिली विषयी बोलतोय, आता हा विषय दूर झालाय, आता लिव्हिंग रिलेशनशिप चालू झालंय. अगदी बरोबर आहे. पोस्ट कोविड हे नवीन बरेच योग, कोविड योगही बनतील बरेचसे पोस्ट कोविड नंतर. नवीन युगांचे नाव कोविड योग घेऊ शकतो. नक्कीच. वी होप की नेक्स्ट मीटिंग फिजिकल फॉर्म मध्ये राहील, म्हणजे सगळे एकमेकांना भेटून लाईव्ह प्रश्न विचारू शकतो. मग मॅडम कडे सगळेजण लाईव्ह पत्रिका घेऊन येतील, मला असं वाटतं. असं मलाही वाटतं, कारण मी जेव्हा हे शिकले नव्हती आणि अशा सेमिनार्स यायची, तर मी माझ्या पत्रिकेविषयी विचारायची. Maybe we can have President sir, we can have a chargeable session with her, एक minimum fees, आणि then we can have that physical session. मला थोडी आयडिया आली, कारण माझी तुळा रास आहे, त्याच्यामुळे मॅडमनी त्यांची तुळा रास बद्दल जे काही सांगितलं ते आता माझ्या ह्याच्यात ते करेल. अच्छा, म्हणजे शी इज अ गुड, म्हणजे चांगला अभ्यास आहे असं म्हणता येईल. आणि हेमंत सरही दिसले फ्रेम मध्ये. आपल्यासोबत विद्या राजंदेकर पण आहे. Maybe all the coming presidents will ask त्यांच्या म्हणजे installationचा मुहूर्त मॅडम कडनं काढतील, so that they have a good year, promising year in Rotary.
आम्ही प्रोग्राम प्लॅनिंगला पंचांग घेऊन बसतो. प्रतीक्षा तुझा आवाज ब्रेक होतो. हो सॉरी थोडासा ब्रेक होतोय. weak आहे. So with that, I think we had a wonderful session. पूर्ण ब्रेक झाला. Thank you everyone. Thank you madam. Thank you everyone for this meeting. And with this I adjourn this meeting. Thank you नागपूर डाउनटाउन. खूप छान सेशन होतं आणि इंटरेस्टिंग होतं. त्याच्याबद्दल खूप थँक्स. Thank you. असा टॉपिक आजपर्यंत झाला नाही, असा वेगळा टॉपिक